graduation and annual day program. We are honored to have you all who gathered here. Let us start our program with Tamil Thai Valthu by our kids and teachers, and I request everyone to rise up. Now I call upon our principal ma'am, Anulashmi, to deliver the welcome address. Good morning to everyone. It's my immense pleasure to welcome each and everyone for our Eurocon Mormon Kids graduation and annual day 2023-24. I welcome the eminent speaker, our today's chief guest, J.C. Muralidharan Rajashekar, Director of Current Training Solutions Private Limited. And I welcome our special invitee, Rotarian P. Jason, CEO of JPR Constructions. And I welcome Prasanna sir. My heartily welcomes our chairman, Mr. Nidhiguru Swami sir, the earful mentor, and I welcome our correspondent, Mrs. Anandi Nidhiguru Swami, who always displays decisive character. Without their warm support and encouragement throughout the academic year, it's not possible to have such grand day. We are proud to welcome our parents who are the pillars of the school, our kids who are the precious pearls of us. Next, we would like to welcome our staff team who are the backbone of the institution. I take another great pleasure to welcome you all, our friends, relatives, family members, who always support us and inspire us to move further. Thank you. It's time to light the Kuthuvilakku. We welcome our honorable chief guest and special invitee, our chairman, our correspondent, and our senior KG parents to light the Kuthuvilakku. Ms. Madina Banu to introduce a honorable chief guest. And an educator by choice. He was born and brought up in Tirunelveli. He was graduated Electronics and Communication Engineering from National Engineering College, Koilpeti. He did his postgraduate diploma in Business Management from NIMS, Mumbai. He started his career as a software engineer in HCL Technologies, Bengaluru. Later stepped into a businessman. In 2015, he started Connect Training Solution and Skill Development Training Company to offer the placement training for college students. He has trained over 3 lakh students so far aptitude, soft skills and communication, and have helped them to dream jobs. Interactive and engaging content delivery is key strength of training. In 2017, he has invited to speak on prestigious TEDx forum. He is an active member and been awarded of iconic trainer of JCI India, of JCI, an organization which develops leaders. He talks about food, travel, movies and cricket, especially CSK and Dhoni excite him most. Stay happy and make others happy. What he believes as the purpose of his life. I am delighted to introduce our chief guest, J.C. Muralidharan Rajashekar. Thank you. Welcome. Good morning, everyone. He did his master's in structural engineering from PSN Engineering College, Anna University.
He holds his bachelor degree in civil engineering from Francis Xavier Engineering College, Anna University. He received Best Outgoing Student Award from the college. He is an alumnus of Rosemary Model Higher Secondary School, Palayam Kotai. He is the Managing Director and CEO of a construction company named JPR Constructions. It's an ISO 9001-2015 certified company. They providing services like constructing residential, commercial, ready-built houses, churches, apartments, and all sorts of buildings. Successfully completed 150 plus projects in and around Tirunelveli and going on. He received Best Builders Award in the year 2019. He received Best Construction Award in the year 2021. He received Distinguished Alumni Award from FX Engineering College in the year 2022. He signed various MOUs with engineering and polytechnic colleges. He joined Rotary Club of Palayam Kotai as a chartered member in 2019. He served as a Vice President and Committee Service Director in 2019 to 20. He was the Joint Secretary and Occasional Service Director in 2020 to 21. He was the Club Membership Chairman in 2021 to 22. He was the Vice President and Club Foundation Chairman in 2022 to 23. He is the Vice President in JCI Palayam Kotai. He is an Executive Committee member in Tirunelveli District Civil Engineers Association. He is a board member in JSC's Chamber of Commerce. He is a patron member of Builder Association of India. He is an active member in S. and Nelsia. He married to L. Alice Dorothy and blessed with son J. Jaden Joe. I am delighted to introduce our today's special invitee, Rotarian PHF Engineer P. Jason. Thank you. I call upon our correspondent, Mrs. Ananthi Nidhigurusamy, ma'am, to present our annual report. Happy morning to everyone. I, Mrs. Ananthi Nidhigurusamy, in the capacity of correspondent, is here to present the annual report of Eurocon Mormon Kids, Kodishwara Nagar and KTC Nagar for the academic year 2023 to 2024. First and foremost, I would like to thank God Almighty for all the blessings showered upon us. Being all aware of the fact that children in the present times are more sensitive with a high self-esteem and practice independent thinking, the education at Eurocon Mormon Kids get the best out of the children through the positive reinforcement of good work and good behavior. Various events and special days are celebrated with lots of fun in the academic year 2023 to 2024. Starts with the first event, Blue Color Day, followed by Krishna Jayanti celebration, Diwali celebration, Independence Day, International Yoga Day, Parents Kids Activity, Children's Day, Pongal celebration and Pongal contest for parents, Republic Day, Sports Day and field trip for senior KG kids to Railway Protection Force Kennel, Tirunelveli, that is the dog show, parents meeting, teachers capacity building training, review meeting, Macmillan training, effective public speaking training for the teachers. On the whole, we believe that we have done a wonderful job for the academic year. So on this memorable occasion of the annual day and graduation day, I would like to thank all for the wholehearted encouragement and continuous support for the management, teachers, parents, kids, well-wishers, Macmillan Publications, JCI Palayam Kotai, Rotary Club of Palayam Kotai, Railway Protection Dog Spot Tirunelveli, friends and family members. Finally, we seek the blessings of Almighty to help and guide us in the right direction. Once again, I thank each and everyone for lending ears with all your ears with patience. Thank you so much.
ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரே ஒரு விஷயம் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். சீனியர் கேஜஸ் எல்லாமே வந்து டாக் ஷோக்கு போயிருந்தாங்க. நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அது ஒரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இங்கே ஒரு பெருமையான விஷயம் எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சோடனே கை தட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் இன் திருநெல்வேலி கிட்ஸை வந்து டாக் ஷோக்கு கூட்டிட்டு போனது. ஸோ கைத்தட்டல், இந்த அரங்கம் அதிர்ற அளவுக்கு கை தட்டணும். அது நம்மளோட பெருமையே அதான் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கணும். ஸோ டாக் ஷோ பார்த்தது இது வரைக்கும் டிவிலையும் சினிமாவில் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்த நம்மளுடைய குழந்தைகள் நேராக பார்த்தாங்க. சொல்லவே தேவையில்லை, கவர்மெண்ட் எப்படி நம்மளை ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு போனோம். பட் ஆனால் வண்டர்ஃபுல். அவங்களே எதிர்பார்க்கல நம்ம குழந்தைங்க இப்படி இருப்பாங்களா, குழந்தைங்கள கூட்டு வருவாங்களா அப்படின்னு அவங்களே எதிர்பார்க்காத ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்ம அந்த குழந்தைய இது பண்ணோம். ஸோ பிஸ்கட் கொடுக்கறதா, பால் கொடுக்கறதா எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இத்தனையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. பாராட்டவும் செய்தார்கள். இது வரைக்கும் எந்த ஸ்கூலும் வந்ததில்லை, அதுவும் கிட்ஸ் கூட்டிட்டு எந்த ஸ்கூலும் வந்ததில்லை, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. அவங்களே வந்து திக்குமுக்காடி போனாங்க நம்மளுடைய கிட்ஸ் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு. ஸோ இது ஒரு சந்தோஷம். இந்த வருஷத்துல நடந்த பதிய வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ தொடர்ந்து நம்மளோட பயணிக்கும் கிட்ஸ் எல்லாருக்கும் புதுமையான விஷயங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த வருஷம் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல இன்னும் கூடுதலான புதுமை விஷயங்களை சேர்த்தோம் என வாசிப்பேன் என வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி தற்காலிகமாக உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஆனந்தி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, ma'am. Now I request for opening remarks. அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த ஒரு நாள் ரொம்ப அற்புதமான நாள். நம்முடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இங்க இருக்கிற ஒரு அற்புதமான நாள். ஏன்னா இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா, குழந்தைகளை கொண்டு வருவோம், ஸ்கூல்ல விடுவோம், திரும்ப கூட்டிட்டு போயிடுவோம், இப்படித்தான் இருக்கும். அதிகபட்சமா நம்ம ஒரு சில பேரண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்ல சந்திச்சிருப்போம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அரங்கத்துல ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்காக இங்க நம்ம எல்லாம் குழுமி இருக்கிறோம். இந்த ஆண்டு விழா குழந்தைகளுக்கான பட்டமளிப்பு விழால உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் பல பயிற்சிகளை செய்து கொண்டிருப்பவர். இந்திய அளவில் பயிற்சியாளர்களுக்காக ஒரு காம்படிஷன் நடந்தது. அதுல முதல் பரிசு வென்றவர் நம்ம திருநெல்வேலிக்காரர். அப்படிப்பட்ட சிறப்பு விருந்தினர் அன்புக்குரிய முரளிதரன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய ரோட்டரி சங்கம், நான் சார்ந்த ரோட்டரி சங்கம் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் பாளையங்கோட்டை ரோட்டரி சங்கம், அந்த சங்கத்தினுடைய இன்றைய தலைவர் ஜேபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய அதிபர் ரொட்டேரியன் ஜெய்சன் அவர்களே, நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியா அளவில் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். உலக அளவில் பல பயிற்சிகள் கொடுத்து வருபவர், 10க்கும் மேற்பட்ட பல புத்தகங்களை எழுதியவர், உளவியல் ரீதியாகவும் விற்பனை ரீதியாகவும் பல புத்தகங்கள் எழுதி பல நிறுவனங்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருபவர், என்னுடைய அருமைக்குரிய வழிகாட்டி, என்னுடைய அன்பு நண்பர், சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பிரசன்னா வெங்கடேசன் அவர்களே, மற்றும் குழந்தைகளே, பெற்றோர்களே, குழந்தைகளுடைய தாத்தா பாட்டிகளே, நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க, உறவினர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். நான் ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன், நான் உறுதியா சொல்லிடுறேன், ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன். நமக்கெல்லாம் தேவைகள் அதிகமா இருக்கு. இந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய வண்ணமயமான காட்சிகளை நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய குழந்தைகள் இதுவரைக்கும் நீங்க வீட்டில் சேட்டை பண்றதை பார்த்திருப்பீங்க, வீட்டில் வேற வேற வித்தியாசமான செயல்கள் செய்யறதை பார்த்திருப்பீங்க. ஈவன் எங்க பள்ளிக்கூடத்துல கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சில வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருப்போம், அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இப்போ நேர்ல அவங்க ஆடுறத பார்க்க போறீங்க, பாடுறத பார்க்க போறீங்க, அவங்க விளையாடுறத பார்க்க போறீங்க, அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்த்து ரசிக்க போறீங்க. அது மட்டும் இல்ல,
ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியா ஒன்று நடக்க போகுது. அவங்க முதல் தடவையா நிறைய பேர் பட்டம் வாங்க போறாங்க. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, பட்டமளிப்பு விழா நம்மள நிறைய பேர் பட்டம் வாங்கணுமான்னு தெரியாது. ஆனா அந்த குழந்தைங்க இப்ப முதல் முறையாக பட்டம் வாங்க போறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப உற்சாகமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு இப்பயும். ஏன்னா இந்த பட்டமளிப்பு விழா அடுத்து நடக்கிறது எப்பன்னா குழந்தைங்களுக்கு காலேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான். கல்லூரியில அதுவும் அந்த வாய்ப்பு இருந்தா தான் இந்த பட்டமளிப்பு விழாலாம் நடக்கும். இப்பயே நம்ம குழந்தைங்களை பார்க்க போறோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம காத்திருக்க வேண்டியது கிட்டத்தட்ட 12 இருந்து 15 ஆண்டுகள் நம்ம கண்டிப்பா காத்திருக்க வேண்டியது வந்துடும் குழந்தைங்க அடுத்து பட்டம் வாங்குறத பாக்குறதுக்கு. அதனால இது ஒரு அழகான ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்க பார்க்க போறீங்க. நிச்சயமா ஒரு நல்ல ஏற்பாடு இங்க பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு சில குழந்தைகள் வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்க ஒரு சிலர் நிறைய கேள்விகள் கேட்டீங்க. அது கோடீஸ்வரன் நகர்னா அந்த ஏரியால வச்சிருக்கலாம், தச்சநல்லூர்னா அந்த ஏரியால வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இது மாதிரியான ஒரு அமைப்புல மண்டபத்துல நம்ம வைக்கணும்ன்றது எங்களுடைய கனவு. இத முதல் வருஷமா இப்ப நாங்க நடைமுறைப்படுத்துறோம். இந்த ஆண்டு தான் நாங்க நடைமுறைப்படுத்துறோம். நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இங்க இருக்கிற எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும். என்னுடைய இந்த பகுதி தெரியுதா, குழந்தைங்க இந்த வரைக்கும் இருந்தா கூட அந்த கடைசியில் உட்கார்ந்தவங்களுக்கு கூட எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இல்லாம தெரியும். அப்படி ஒரு அரங்கம். ஏசி போட்டாங்களான்னு தெரியல, இல்லைனாலும் இப்ப போட்டுருவாங்க. அதனால கண்டிப்பா ஏசி உண்டு. ஏன்னா அவங்க சில அக்ரிமெண்ட்ல எல்லாம் ஏசி இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்க. நிறைய பட்ஜெட் சொல்லி அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பேசி நிறைய செலவு பண்ணி தான் இந்த அரங்கத்தை வந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். கண்டிப்பா இந்த ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு இனிமையான சந்தோஷமான நல்ல நாளா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உறுதி கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய குழந்தைகள் எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்முடைய விருந்தினர்கள்லாம் பேசுவாங்க. ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டாங்க, கொஞ்ச நேரம் தான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு 15-20 நிமிடத்துக்குள்ள அவங்க பேச்செல்லாம் ஒவ்வொருத்தருடைய பேச்சும் இருக்கும். அதை சுருக்கமா பேச சொல்லியிருக்கிறேன். ஏன்னா குழந்தைங்க ஆடுறது பாடுறது இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். அப்படி பார்க்கிறப்போ நம்மளுடைய பள்ளியை பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும் சொல்லிடுறேன். நாங்க யார் அப்படின்னா குழந்தைகளை பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நபர்கள். நாங்க வர்றப்ப கூட பிரசன்னா வெங்கடேசன் சார் சொன்னாங்க, இப்ப வரக்கூடிய குழந்தைங்க நிறைய போட்டிகளை சமாளிக்க வேண்டியது இருக்கு. இப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு உருவம் இருக்கும் ஆனா இல்ல. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் AI அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா ஒண்ணு வந்துருச்சு. ஆளே இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா ஆள் இருக்கிறது மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இங்க நிக்கும். அப்ப இல்லாத ஒரு உருவத்தோட போட்டி போடுறதுக்கு நம்ம குழந்தைங்க நம்ம தயார்படுத்த வேண்டியது இருக்கு. அப்போ அதுக்கு தகுந்த புத்திசாலித்தனத்தையும் பக்குவத்தையும் திறமையவும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறோம். 8 வயசுக்குள்ள என்ன கத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய எதிர்காலம் அதுதான். அப்ப 8 வயசு அப்படின்னா எங்க கிட்ட கிட்டத்தட்ட 5.5 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. இந்த 5.5 வயசுக்குள்ள நாங்க அவங்களுடைய திறமையை எவ்வளவு தூரம் வளர்த்தெடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வளர்க்க போறோம். நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, பெரிய பெரிய பள்ளிகள்ல நம்ம பள்ளிக்கும் வித்தியாசம், ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இருக்கு. பெரிய பள்ளிகள்ல எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்காது. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய குழந்தைகளுக்கு போக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அது அவங்க நியாயம் அதுதான். அவங்க வந்து 10ஆம் வகுப்பு 11ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்புக்கு அவங்களுடைய முழு கவனத்தை செலுத்துவாங்க. அதன் மூலமா அவங்க அதை வளப்படுத்துவாங்க. அந்த குழந்தைகளை திறமையை கொண்டு வரணும் அல்லது படிப்பு ரிலேட்டடான கவனம் தான் அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஆனா நம்முடைய கவனம் எப்படி இருக்குன்னா, குழந்தைகளுடைய திறமையை கண்டறிந்து அந்த திறமையை வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு வேலைகளை நாங்க பார்ப்போம். இப்போ நிறைய பள்ளிக்கூடத்துல கேட்பாங்க, நீங்க ஏன் அந்த பிளே ஸ்கூல்ல எல்லாம் சேர்க்கிறீங்க, நேரா ப்ரீகேஜியை எங்க கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துற வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஒரே ஒரு விஷயம், அங்க எங்களுடைய பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கான திறமையை கண்டறிந்து அதை பண்ணுவாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிப்பா பெரிய ஸ்கூலுக்கு தான் வர போறாங்க. அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அவங்க அதுல போக்கஸ் பண்ணி அவங்க நல்ல முறையில கொண்டு வர போறாங்க. அதை நீங்க தைரியமா அவங்க கிட்ட பேசலாம். கண்டிப்பாக நீங்க எந்த பள்ளியில வேணாலும் சேர்த்தாலும் நம்முடைய குழந்தை தான் ஃபர்ஸ்டா இருப்பாங்க. நம்ம குழந்தைங்க தான் ஃபர்ஸ்டா இருப்பாங்க. நீங்க தைரியமா சொல்லலாம். நீங்க திருநெல்வேலியில எதெல்லாம் பெரிய ஸ்கூல் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் நீங்க பார்த்தாச்சு. நாங்க நிறைய பார்த்துட்டோம். நம்ம ஸ்கூலை விட்டு வெளியே போன குழந்தைங்களை பத்தின பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அங்க போய் அந்த ஸ்கூல்ல போய் எங்க பிள்ளை கலக்குன்னு கலக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. நிறைய டைம் எங்க ஸ்கூல்ல வந்து சாதாரண நாட்கள்ல குழந்தைகளை கூட்டிட்டு வந்து எங்களை பார்த்துட்டு போறாங்க. அதுதான் எங்களுடைய மனசுக்கு மகிழ்ச்சியவும் மன நிறைவையும் தருது. கண்டிப்பா இந்த ஆண்டு விழா நாங்க நடத்தல, ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸுடைய நிர்வாகம் நடத்தல அல்லது டீச்சர்ஸ் நடத்தல,
இந்த ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸுடைய இந்த ஆண்டு விழாவை நீங்கள் தான் நடத்துகிறீர்கள். நீங்கள் தான் இதற்கு பொறுப்பு. இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெற்றிக்கு பொறுப்பு யாருன்னா நீங்க தான். ஏன்னா நீங்க தான் நடத்துறீங்க. நாங்க கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்றது நாங்க. ஆனா நடத்துறது முழுக்க நீங்க தான் நடத்துறீங்க. குழந்தைங்க கிட்ட தயவு செஞ்சு நான் எல்லா மீட்டிங்லயும் பேசுற ஒரு விஷயம், எப்பொழுதுமே பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்க. இன்னைக்கு முக்கியமா பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்க. இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் மேடை ஏறி வந்து பேசுவீங்க? மேடை ஏறி ஒருத்தர், நன்றி சார், நன்றி. ஒருத்தர் 2 பேர் வேணா இருப்பீங்க. ஆனா இங்க குழந்தைங்க மட்டும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம். இங்க பாரு, அந்த பிள்ளை பாரு, அந்த பக்கம் திரும்பி பாடுது, அந்த பக்கம் திரும்பி ஆடுது, அந்த பக்கம் பாரு பாட்டை மறந்துட்டான், இப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்லாதீங்க. குழந்தைங்க மேடை ஏறி வர்றதே பெரிய விஷயம். அவங்கள பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பாருங்க. அவங்க என்ன பண்ணினாலும் அது அழகுதான். அந்த அழகை ரசிப்போம், கொண்டாடுவோம். இன்றைய நாள் நமக்கான நாள், நம்ம குழந்தைகளுக்கான நாள். இன்று முழுக்க குழந்தைகளை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இன்னும் ஒரு வேண்டுகோள், என் குழந்தைக்கு முடிஞ்சு நான் அப்படி கிளம்புறேன் அப்படின்னு கிளம்பாதீங்க. அடுத்த ஆண்டு நம்ம குழந்தை அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம தயார்படுத்தணும். அதனால நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி வரைக்கும் இங்க இருக்கின்ற எல்லோரும் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அற்புதமான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் அத்தனை பேரும் சந்தோஷமாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க வேண்டும். சில நிகழ்ச்சிகளையும் சில நிகழ்வுகளையும் பார்ப்பதற்கு 2 கண்கள் பத்தாது, கோடி கண்கள் வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான சந்தோஷமான விஷயத்தை நாம் இன்று பார்க்க போகின்றோம் என்று கூறி இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Our next program, if any guesses, audience? Yes, it's our graduation. It's time to cherish the young ladies and gentlemen of tomorrow. Your little prince and princess going to be graduated now. Sit, relax and experience the proudest moment in your life, and which is the greatest feast of today. First, I call upon our pre-KG kids to the stage. Encourage our kids with your claps. Then A.M. Maharaja Sharmin.
சிவசேனாபதி. எஸ் ஸ்ரேயா ஸ்ரீ. ஜி மேகா ஸ்ரீ. teachers, thank you, my friends. You are in my heart, you are always in my heart. Bravo! Outstanding! Hooray! The music comes on, I stand proudly. Today I graduate. The people clap, the people cheer. For me, for you, for us. Thank you, my school. Thank you, my teachers. Thank you, my friends. You are in my heart, you are
my teachers. Thank you, my friends. You are in my heart, in my heart. You are always in my heart. Bravo! Outstanding! Hooray! The music comes on, I stand proudly. Today I graduate. The people clap, the people cheer. For me, for you, for us. Thank you, my school. Thank you, my teachers. Thank you, my friends. You are in my heart, in my heart. You are always in my heart. Rotarian JC Needhi Gurusamy sir, Honorable Correspondent JC Anandi Needhi Gurusamy ma'am, respected teachers, staffs, supportive parents, a future generation of children are backbone of our nation. I welcome you all for this graduation. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கி இந்த சில்ட்ரன்ஸ் லேக்னு பெரிய ஒரு கைத்தட்டு கொடுத்துடலாமா? பெரிய கைத்தட்டு. உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 இயர் இந்த மைல் ஸ்டோனை அவங்க ரொம்ப அழகாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ப்ரீகேஜி எல்கேஜி யூகேஜிக்குள்ளே கான்வகேஷன் கிராஜுவேஷன் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஆனால் இது அப்படியே இருந்துச்சு, பார்க்கறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் டிகிரி பட்டவழி இப்போ எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வாமா மின்னல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி வரும், அப்படி போயிடும். அதுமாரி குரூப் ஃபோட்டோ எடுப்போம், அமைதியாக இருப்போம், அப்படியே போயிடும். ஆனால் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஞாபகம் வருது. புத்திசாலிகள் எல்லாம் எல்லோரும் பண்ணுற விஷயத்த பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் அவங்க பண்ணுற விஷயம் வித்தியாசமாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம யூரோகான் மாமா கிட்ஸ் ஸ்கூலில் பண்ண விஷயம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இனோவேட்டிவாக இருந்துச்சு. அதுக்காக நான் பெரிய அப்ளாஸ் பண்ணிக்கிறேன் டு த யூரோகான் டீம், டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல் த கோஆர்டினேட்டர்ஸ். தென் இங்கே வந்திருக்கும் பேரண்ட்ஸ், உங்கள் டைமையும் ஸ்பேர் பண்ணி உங்கள் சில்ட்ரன்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. பெரிய அப்ளாஸ் உங்களுக்கும். தென் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் பண்ணணும். என்னென்னா இந்த ஸ்கூலை நீங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கு. பெரியவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, 5ல் விளையாதது 50லையும் விளையாடுவாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட், ஃபவுண்டேஷன், அஸ்திவாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேரியரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேசிக் எஜுகேஷன், அந்த ஸ்டார்டிங் லைஃப், த பிகினிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் தான் அவங்களோட டிசிப்ளின், கேரக்டர் எல்லாமே அவங்க டெவலப் ஆகுது. அவங்களோட ஸ்கில் அதை வந்து வெளியே கொண்டு வர பார்த்திங்கன்னா இந்த பேசிக் எஜுகேஷனில் தான் இருக்குது. அந்த விஷயத்தை ரொம்ப சூப்பராக மோல்டு பண்ணுறாங்க, நல்லா மோல்டு பண்ணி இவங்க கொண்டு வராங்க. அந்த விஷயத்தில் இவங்களை நான் பாராட்டுறேன். தென் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்துருந்தேன். அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் வாசித்தாங்க, அதுவும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அந்த டாக் டீம் ஸ்குவாட் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நானும் ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க பார்த்துருந்தேன். அது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இதேமாதிரி பல விஷயங்கள் இனோவேட்டிவ் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். வருங்காலத்துலேயும் இதே போல் பல விஷயங்கள் நம்ம குழந்தை மாணவர்களையும் கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா என்னை இன்ட்ரோ பண்ண ஸ்டாஃப் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் பெரிய தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஜேபிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுவனத்தில் மேனேஜிங் டைரக்டராக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெசிடென்ஷியல் கமர்ஷியல் வீடுகள்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் ரோட்ரி கிளப், அதாவது ரோட்ரி கிளப்பாக பாளையங்கோட்டையோட பிரசிடெண்ட். இந்த வருஷம் நான் ரோட்ரி கிளப் பாளையங்கோட்டை பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன். இந்த ரோட்ரி கிளப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரோட்ரி கிளப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒகேஷ்னல், தென் கிளப் சர்வீஸ், யூத் சர்வீஸ், இன்டர்நேஷ்னல் சர்வீஸ்னு பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒகேஷ்னல் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், நேஷ்னல் லெவல், இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அச்சீவ் பண்ணுற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நாங்களே எங்கள் கிளப்லேருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி அவங்கள வந்து நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் பண்ணுறோம். இப்போ ரீசெண்டாக ரஃபீக்னு ஒரு பையனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பேட்மிண்டனில் வந்து நேஷ்னல் வின் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு 1 lakh ஒருத்த இஎன்டி ஸ்பான்சர் பண்ணி ஃபுல் செலவையும் எங்கள் ரோட்ரி கிளப்பாக மூலமாக பண்ணி அவனை இன்டர்நேஷ்னலுக்கு அனுப்பியிருந்தோம். இன்டர்நேஷ்னல் வின் பண்ணி இப்போ பேரா ஒலிம்பிக்கில் அவங்க செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க. அதேமாரி நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹியூமனிடேரியன் பிளட் கேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். தென் பார்த்திங்கன்னா நீடி பீப்புள்
இந்த ஃப்ளட்டு வந்த நேரத்தில் ரோட்டரிகள் வந்து பண்ண சேவைகள் மகத்தானது. அதுமாரி இந்த சேவைகளுக்கு இந்த கிளப்பு ஸ்டார்ட் ஆன ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் இஸ் நன் அதர் அவர் டுடேஸ் சேர்மன் அவர் ரொட்டேரியன் பிஹெச்எஃப் நீதிகுருசாமி சார் தான். சார்ட்டர்ட் சேர்மன்கிற பட்டே தலைவர்னு சொல்லுவோம். அவர் தான் அது ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட். நான் 5வது தலைவர் இந்த வருஷம். ஃபைனலி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுக்கணும். நம்ம பிள்ளைகளை ஃபோன் பார்க்காதீங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் நம்ம பிள்ளைகள் முன்னாடி நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்மளை பார்த்தா நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் வராங்கிறது நம்ம மறந்துடுறோம். ரீசெண்டாக ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிருந்தேன். ஃபேமிலியோடு உட்காந்துருந்தாங்க. ஒரு ஃபேமிலி ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படியும் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணால் 10-15 நிமிஷம் ஆகும். ஆமாவே இல்லையா? அந்த டைம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவர் அப்பா ஒரு கையில் ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்காங்க, அம்மா ஒரு கையில் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், பிள்ளை நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உடனே அவங்க கையில் ஒரு ஃபோனை எடுத்து கொடுத்துட்றாங்க. அது கரெக்டாக இல்லையா? இல்லை, எல்லோரும் கை தூக்கிட்டாங்க. நானும் இந்த ஸ்டேஜ் தான் இப்போ இருக்கிறேன். அது ரீசன் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சில்ட்ரன்ஸ்க்கு டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதாவது நம்ம அவங்க கூட இருக்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனும் ஆக்டிவாக இருக்கும். அவங்களோட கேரக்டரும் அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் கூட இருக்கும்போது அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். மொபைலில் லேப்டாப்பில் இல்லாமல். ஸ்கூல் முடிச்சு வந்தோடனே நீ ஸ்கூலில் என்ன பண்ணீங்க, இப்போ ஸ்நாக்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, ஃபுட்டு எப்படி இருந்துச்சு, உனக்கு பிடிச்ச டீச்சர் யார், இன்றைக்கி எது உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி, பிடிச்ச விஷயம் என்ன, நாளைக்கு ஃபுட்டு என்ன வேணும், நாளைக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் வேணும், அந்தமாதிரி அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். பேரண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸ்கூலில் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வீட்லேயும் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ண கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஃபைனலி தேங்க்யூ தி Eurocon team for inviting me for this wonderful session. Thank you all. Our special invitee. I request our Honorable Chief Guest, J.C.R. Muralidharan, and our special invitee, Rotian P. Jason, and our request our correspondent and our chairman, Mrs. Nidhi and Nidhi Gurusamy sir, to come on stage. And our special invitee, Rotian Jason sir, and I request our correspondent and chairman to Nidhi Gurusamy sir to come on stage to give us sports event prizes. Parents, give a big black clap or to cheer up our students. Balance walk, first prize goes to Bananya Gandhi. Second prize goes to S. Ilamaran. First prize goes to Dashwant Raj. Second prize goes to S. Guru Nakshana. Third prize goes to S. A. Subayalini. Ball passing, first prize M. Lakshana, second prize K. Shivakrishna, third prize S. Amina Feroza. Third prize goes to A. Satya Subramanian. Kadani, second place goes to Jaya Vashika. Balance walk, first M. Amina, second prize Dhanyashri Ravishankar, third B. Adan. Balance walk, first prize Pugalini, R. Pugalini.
Fadil. Second, SK Muhammad Ayan. Third, M. Ishan. Second, R. Arush Karthik. Third, S. Sharvin. S.A. Muhammad Yahya. Second, A. Janilia. Third, G. Mushira Rahmat. First place goes to Christo Alpin. Second place goes to Pooja Sri. First place goes to Ishan B.S. Prem. Second place goes to Yalini Sri. Parents encourage the kids by your clap. To Danshika Ratna. Second place goes to Sublashmi M. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request our chief guest, GCR Muralidharan sir, to share a few words for us. Respected management of Eurocon Maman Kids, Needhi sir and Anandi madam, energetic faculty team, and my dear special invitees, JC Jason and Annan Prasanna avargal, all my dear parents and lovable kids, vanakkam, vandanam, namaste. Graduation day function என்னெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டே வரும்போது எதுவுமே யோசனை வர மாட்டேங்குது. ஏன்னா இப்போ நிறைய இன்ஸ்டாகிராமில், யூடியூப்பில், ஃபேஸ்புக்கில் ஏகப்பட்ட பேர் பேரண்டிங் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மாம்ஃப்ளூயன்சர், நாங்கள் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நமக்கு இதை மீறி நம்ம என்னடா பாயிண்ட் பேசுகிறது அப்படின்னு யோசிச்சிட்டே இருந்தேன். சரி, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. இந்த இன்விடேஷனை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போடலாம், யாராவது ரிப்ளை பண்ணுவாங்க, கண்டென்ட் கிடச்சிரும் அப்படின்னு நினச்சேன். கரெக்டாக ஒருத்தர் ரிப்ளை பண்ணார். அது என்ன, சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக கிராஜுவேஷன் டே அந்த காலத்தில் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும் போது காலேஜில் கூட கிராஜுவேஷன்லாம் வச்சதில்லை அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். தேங்க்யூ அங்கிள், உங்ககிட்ட இருந்தால் எனக்கு கண்டென்ட்டே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டேன். அதாவது 1950களில் 60, 70 இதில் பிறந்தவங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? சூப்பர். நீங்கள்லாம் படிக்கிற காலத்தில் ஒன்று பெண்களாக இருந்தால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் நல்லா அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. பசங்களாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட ப்ரெஷரே எதில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு எம்மில் இருந்துச்சு. எம்னா எம் ஃபார் மணி. நல்ல வேலைக்கு போகணும், நல்ல சம்பாதிக்கணும், நல்ல தொழில் செய்யணும், அப்படி தான் இருந்துச்சு அந்த ஜென்ரேஷனில். அப்போ அந்த மணிங்கிற ப்ரெஷர் பின்னாடி தான் நிறைய பேர் ஓடினாங்க. அதுவும் கவர்மெண்ட் ஜாப்லாம் கிடச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், சேஃப்டியாக பென்ஷன்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு. அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் ஜென் எக்ஸு, ஜென் ஒய், 80s கிட்ஸு, 90s கிட்ஸு யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஓ, நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. ஓகே, நம்ம ரேஞ்சில் இருக்கீங்க. இந்த 80s கிட்ஸ் 90s கிட்ஸுக்கு முதல்ல சொன்ன எம்மோட சேர்த்து இன்னொரு எம்மோ வந்துருச்சு. மணி ஒரு பக்கம், இன்னொன்று மார்க்கு. படிக்கும் போது 2 ப்ரெஷர் ஆயிடுச்சு. நல்ல மார்க்கும் வாங்கணும், ரெண்டாவது மணியும் சேர்த்துருக்கணும். இந்த ப்ரெஷரில் தான் படித்தோம் எல்லாருமே. வந்தோடனே என்ன கேட்பாங்கன்னா எவ்வளோ மார்க்குன்னு கேட்பாங்க. அப்போ சிஸ்டமே என்னென்னா படிக்கும் போது மார்க் தான், மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தனை வந்து ஜட்ஜே பண்ணுவாங்க. இவன் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லை மக்கு பையனா அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க.
ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் செகண்ட்லாம் வாங்கினா மைக்கை தூக்கிட்டு ஓடிடுவாங்க, சார் நீங்கள் பேட்டி கொடுங்க சார் எங்கள் நியூஸ் சேனலுக்கு அப்படின்னு. அதுதான் பெரிய லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுச்சு. நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வந்த ஜென்ரேஷன் பேர் ஜென் ஜி அல்லது ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபா. இந்த ஜென்ரேஷன் ஜிக்கும் ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபாலாம் இப்போ இருக்கிறாங்கல்ல, இவங்க தான் ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபா. இவங்களோட எஜுகேஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண போகிறது மணி, மார்க்கு, இதோட சேர்த்து மூணாவது ஒரு எம், மொபைல். இந்த மொபைல் சேர்த்து தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண போது நம்ம அண்ணன் ஜெய்சன் அதை சொல்லிட்டு இருந்தார். நமக்கே தெரியும், நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, சார் மொபைல் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஒரு நாளைக்கு 1 hour 2 hours மேலே ஸ்க்ரீன் டைம் இருந்தே இருக்குது, ஏதாவது ஒன்று மொபைலோ டிவியோ பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க சார், கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிவ் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார், நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. நான் இந்த இடத்துல ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே. இப்போ இந்த ஜெனரேஷன் ஆல்ஃபா வந்து எவ்வளோ டீச் பண்ணாலும் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க மைண்ட் அப்படி தான் செட் ஆகிருக்கு. நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, லேர்ன் பை டூயிங் தான் ஒரே கான்செப்டு. இப்போ யாராவது உங்ககிட்ட வந்து திருநெல்வேலியில் இருக்கிறீங்க, நீங்கள் சென்னைக்கு போகணும், எனக்கு வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்டால், நீங்கள் திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னைக்கு போகிறதுக்கு வழி சொல்லுவீங்களா, இல்லை அவங்க காரில் ஏறி உட்காந்துருவீங்களா? வழி தானே சொல்லுவோம், இப்படி போ அப்படி போ, அந்த ரூட் எடு இந்த ரூட் எடுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம காரில் ஏறி உட்காந்து வழி காட்ட மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம சில்ட்ரன் வந்துட்டாங்கன்னா நம்மளோட வேலை அவங்கள வளர்க்குறதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளோட வேலை என்னென்னா, நல்ல விஷயங்களை விதைச்சி வெளியே இருந்து வாட்ச் பண்ணுறது மட்டும்தான். அவங்களாவே வளர்ந்துக்குவாங்க. நம்ம ஒரு கைடாக மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர நம்ம வந்து இங்கே போ அங்கே போன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ எல்லாருக்குமே நான் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன். என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா, எத்தனை பேருக்கு பெட்ரூம்குள்ளே போன உடனே பெட்டில் படுத்ததும் நான் மொபைல் ஒரு 10 நிமிஷமாவது நான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற பழக்கம் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? எல்லா வேலையும் முடிச்சுவிட்டு நான் பெட்டில் தான் உட்காந்து பார்ப்பேன். ஓகே, வெரி குட். இன்றைக்கி ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன். ஒரே ஒரு நாள் மொபைலை வந்து டச்சே பண்ணாமல், ஒரே ஒரு நாள் மொபைலே டச் பண்ணாமல் உங்களோட ஏதோ ஒரு புக்ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ எடுத்துகிட்டு பெட்டில் உட்காந்து நீங்கள் அதை ரீட் மட்டும் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நாள் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள். செகண்ட் டே உங்கள் பையனோ பொண்ணோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடுவான் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு புக் எடுத்து வந்து அவனும் உட்காந்து பண்ணுவான். இதை வந்து நான் போன வாரம் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் கூட நான் போட்டிருந்தேன். இதை ஒரு நாள் மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அந்த சேஞ்ச் அப்படியே தெரியும். இவன் என்னடா இருந்தாலும் ரொம்ப நேரமாக ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஏதோ ஒரு புக் வச்சு பார்த்தே இருப்பான். நான் வந்து என் பையனுக்கு வந்து நைட்டு பெட்ரூம்குள்ளே போயிட்டாலே ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா அந்த மொபைல் வந்ததுக்கப்புறம் விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே அழிஞ்சு போச்சு. நம்ம படிக்கும்போது எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா, நிறைய ரீட் பண்ணியிருப்போம், நிறைய கேட்டிருப்போம். அப்போ கேட்க கேட்க நமக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் வரும். ஓ, டைனாசர்னால் இப்படி தான் இருக்குமா, ஒரு ஹீரோனா இப்படி தான் இருப்பாரா அப்படின்னு நம்ம இமேஜினேஷன் பண்ணுவோம். ஆனால் இப்போ உள்ளவங்க டக்குன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துறதுனால அவங்களுக்கு அந்த இமேஜினேஷன் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் வெளியே வர்றதே இல்லை. அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் என் பையனுக்கு பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு 20 நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு கதை. போன வாரம் அப்படி கதை சொல்லி போர் அடிச்சிருச்சு. எனக்கு கதை சொல்லி போர் அடிக்குதுடா, ஸ்டாக் எதுவுமே இல்லைடா, எல்லா கதையும் சொல்லிட்டேன்டா அப்படின்னோடனே நான் கொஞ்சம் ஐடியாவை மாற்றி பார்த்தேன். நீ எனக்கு ஏதாவது கதை சொல்கிறா அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்கலை. ஏதோ ஒரு கதையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா வந்து இருந்தாராம் அப்படின்னு ஏதோ பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். நேற்றுக்கு ஒரு கதை நீ சொல்கிற அப்படின்னு மேலே பார்த்துட்டே இருந்தால் ஃபேன் சுற்றிட்டே இருந்துச்சு. அப்பா, ஒரு ஊரில் ஒரு ஃபேன் இருந்துச்சான், அது ஸ்பீடாக சுற்றுச்சான் அப்படின்ட்டான். டம்முன்னு ஒரு நாள் அப்பா மண்டையில் விழுந்துருச்சான் அப்படின்னா பகீர் நடிச்சது. என்னடா இப்படி க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு வந்து அளவே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கோம். எப்போ க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து குறையும் அப்படின்னா, ஸ்கூலில் என்னைக்கு மார்க் பேசிஸில் ஓடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க, சார் நான் சிலபஸை முடிக்கணும், போர்ஷனை முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பீரியடாக கடன் வாங்கி இந்த சிலபஸை முடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி நம்மளோட குழந்தைங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜினேஷன் கம்மியாகிடும். இப்போ உங்களோட குழந்தைங்களோட இமேஜினேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா தாறுமாறாக இருக்கும். பேப்பரில் வந்து ஒரு வயசானவரோட ஃபோட்டோ இருந்துச்சு. அவருக்கு தாடி மீசெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. என் பையனை கூப்பிட்டு பெண்ணை கொடுத்து தாடி மீசெல்லாம் வரைஞ்சி கொடுறா அப்படின்னு. அவன் என்ன பண்ணால் மூஞ்சி ஃபுல்லாக அப்படியே கிறுக்கிட்டான். உன்னை என்ன சொன்னேன், தாடி மீசை தானே போட சொன்னேன், ஏன்டா இப்படி ஃபுல்லாக அடிச்சு வச்சுட்ட, எப்போ அவர் மாஸ்க் போட்டிருக்காருப்பா அப்படின்ட்டான் இமீடியட்டாக. அவனோட அந்த திங்கிங் பவர் வந்து இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே திங்க் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க.
நம்ம வந்து அதனால் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டி விஷுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறத கம்மி பண்ணாமல் பார்த்துக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. நீதி சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு வந்து நிறைய வந்துருச்சு, ஏஐ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னார். நாங்கள் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் எங்களோட பிஸ்னஸே அதுதான், ட்ரைனிங் கொடுக்குறது தான் எங்களோட பிஸ்னஸே, ஏஐ பேஸ்டு ட்ரைனிங் கொடுக்குறது தான் எங்களோட பிஸ்னஸே. இப்போ இருந்து ஒரு 15-16 வருஷம் நம்ம பிள்ளைங்களாம் காலேஜ் போகிற வருஷம் 2040-45 அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அந்த வேலைலாம் அந்த டைமில் பார்க்க போகிறது மிஷின்ஸ் மட்டும்தான். நமக்கு அப்போ வேலையே கிடையாது. அப்போ நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் எப்படி ஃப்யூச்சர் இருக்குதுன்னு கேட்டால் 2 குவாலிட்டி தான் சொல்கிறாங்க. 2 குவாலிட்டி தான். முதல் குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ், ஒரு பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஸ்கில்ஸு. 2வது குவாலிட்டி க்ரியேட்டிவிட்டி. இது 2 இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு 15 வருஷம் கழித்து 2040 பொழைச்சிக்குவான். அப்படி இல்லாதவனுக்கு பெரிய லெவலில் லேகிங் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த மார்க் பேசிஸாக ஓடாமல் க்ரியேட்டிவிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்கோ, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அவங்கள வந்து தேட வைக்கணும். அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சான ஒரு டாஸ்க்கு. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. கல்கட்டாவில் வந்து ஒரு சர்க்கஸில் வந்து ஒரு 5 புலிகள் வளர்க்குறாங்க. அந்த புலிகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைமுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. 3 வேளை சாப்பாடு நிறைய கொடுக்குறாங்க அந்த புலிகளுக்கு. அந்த புலிகளும் கொஞ்ச நாள் அதுக்கு பழகி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வேட்டையாடுறதே மறந்து போச்சு. சர்க்கஸ் கொஞ்ச நாளில் லாஸ் ஆகி போச்சு. அந்த புலிகள்லாம் தூக்கிட்டு காட்டில் கொண்டு விட்டாங்க. காட்டில் விட்டு ஒரு வாரத்தில் நியூஸ் வருது. என்ன நியூஸ் வருதுன்னா 4 நாய்கள் வேட்டையாடி 2 புலிகள் கொல்லப்பட்டன அப்படின்னு நியூஸ் வருது. 4 நாய்கள் வேட்டையாடி 2 புலிகள் கொல்லப்பட்டன அப்படின்னு வருது. அந்த நாய்க்கு வந்து பொழைக்கணும் அப்படின்னா வேட்டையாடணுங்கிற ஸ்கில் வந்துருச்சு. இந்த புலிகளுக்கு கரெக்டான டைமுக்கு ஃபீடிங் பண்ணி என்ன ஆயிடுச்சு, வேட்டையாடணும் அப்படிங்கிற ஸ்கில்லே மறந்து போச்சு. அப்போ நம்ம ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்மளோட விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ நல்லா தான் பண்ணுறீங்க. அவங்களுக்கு அந்த ஹண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த பசி என்றைக்குமே அவங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த க்யூரியாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி மட்டும் நீங்கள் அடுத்த ஃப்யூச்சரில் இப்போ நீங்கள் கிராஜுவேஷன் பண்ணி ஸ்கூல்ஸுக்கு போகும்போது இதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. மார்க் பின்னாடி ஓடிட்டாங்க, காம்படிஷன் அந்த ரேஸில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைந்து விடும். என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஸ்கூலுக்கு போன இன்சிடெண்ட்டை சொன்னார். இது ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி. என்ன அப்படின்னா, நார்த் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த ஸ்கூல் பேர் ரிவர் சைடு ஸ்கூல். கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் படிங்க. சூப்பரான ஒரு ஸ்கூல். அங்கே ரெகுலராக சிலபஸ்ஸு, கரிக்குலம் எதுவுமே கிடையாது. அப்போது அவர் அங்கே போயிருக்காரு. அந்த ஸ்கூல் சேர்மன், கரஸ்பாண்டன்ட் எல்லோரும் வெல்கம் பண்ணி கிளாஸ் ரூம் கூட்டு போயிருக்காங்க. கிளாஸ் ரூமில் அது பிரேக் டைம், யாருமே இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லை, பெஞ்செலாம் கிடையாது. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பெரிய நல்ல சேர், இந்த மாதிரி ஒரு சேர் தான் போட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க. அப்போது அந்த சேர்மன் சொல்கிறாரு, சார் நீங்கள் 4 பேரும் 4 சேரில் உட்காந்துக்கோங்க சார், எங்கள் பிள்ளைங்க பிரேக் முடிச்சுட்டு வருவாங்க, வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. இந்த 4 பேரும் 4 சேரில் உட்காந்துட்டாங்க. பிரேக் முடிச்சு பிள்ளைங்கள்லாம் வராங்க, அந்த இன்டர்வல் முடிச்சு வராங்க. வந்தோடனே மொத்தம் 25 சேர் இருக்குது. 21 பிள்ளைகள் வந்து உட்காந்துட்டாங்க. 4 பேருக்கு சேர் இல்லை. பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒன்று அப்படியே முறைச்சிட்டே நிற்பாங்க, என் சேரில் நீ உட்காந்துருக்கடா அப்படிம்பாங்க. அல்லது சேர் பக்கத்தில் போய் அப்படியே நின்றுட்டே இருப்பாங்க, தட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. இதான் இது. அந்த பிள்ளைங்க வந்தாங்க, அப்படியே அந்த 4 சேரையும் பார்த்தாங்க, ஓ உட்காந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெளியே போய் 4 சேர் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு உட்காந்துட்டாங்க. இது யாருமே சொல்லலை, நீங்கள் வெளியே போய் ஒரு சேர் போடுங்க, டீச்சரோ இல்லை உட்காந்தவங்க கைட் பண்ணல. போன என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்னடா நம்ம உட்காந்துருக்கோம், பிள்ளைங்க வெளியேருந்து சேர் எடுத்து போட்டு உட்காருதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த பீரியட் முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சோடனே இவர் போய் கேட்குறாரு, என்ன தம்பி உனக்கு வந்து உன் சேரில் நான் உட்காந்துட்டேனே, நீ ஏன் என்கிட்ட கேட்க மாட்டியா? அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான், நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னு. நீங்கள் உட்காந்தா உங்கள் சேரு, நான் உட்காந்தா என் சேரு, அவ்வளோதான், இதுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். இந்த மைண்ட் செட்டு தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் மைண்ட் செட்டோட அடித்தளம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மிஸ் என் சேரில் இவன் உட்காந்துட்டான், 1 வருஷமும் நான் இங்கே தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு இந்த கம்ப்ளைனிங்குள்ளே போயிடுவோம். அந்த கம்ப்ளைனிங் இல்லாமல் இந்த மைண்ட் செட்டு தான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் மைண்ட் செட்டுக்கான ஒரு அடித்தளம். நீங்கள் உட்காந்தா உங்கள் சேரு, நான் உட்காந்தா என் சேர், அதில் என்ன ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மைண்ட் செட், இந்த டேக் இட் ஈஸி மைண்ட் செட், இதுதான் வந்து 15-16 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளை வந்து வேறு லெவலில் கூட்டு போகும் அப்படிங்கிறத உங்களாட்டையும் சொல்லிக்கிறேன். நான் கொடுத்த சேலஞ்சை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி போய் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு
உங்கள் ஸ்கூல் கரஸ்பாண்ட்டையும் சார்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம கிட்ஸ் எல்லாருமே பார்ன் சாம்பியன்ஸ் தான், அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. நீங்கள் இப்போ அவங்கள எப்படிலாம் வளர்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே சூப்பரான ஸ்டைல் தான், அப்படியே வளர்த்துக்கோங்க. ஃப்யூச்சரில் அவங்க வேறு லெவலில் வருவாங்கிறது கடவுள்கிட்டையும் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன். வாய்ப்பளித்ததற்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ. The most awaiting colorful event by our little charms, your appreciation, a hand of applause is expected. Now I call upon our junior KG kids to deliver the welcome speech. இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.